First call for aerobics. நாளை வெல்லும் நாட செய்வோமே யாரும் இல்லை தடை போட உன்னை மெல்ல இடை போட நம்பிக்கையில் நடை போட சம்மதமே என்ன இல்லை உன்னோடு இறக்கம் என கடவுளோடு வெற்றி என்னும் பலியோடு அந்த பக்கம் போயிருக்கலாம் ஆரஞ்சு பருவம்
sense of sacrifice, purity, and fertility. நம்பிக்கையில் நடைபோட சம்மதமில்லை இல்லை உன்னோடு ஏக்கம் என கண்ணோடு வெற்றி என்றும் பலியோடு பிறந்திடும். Second call for aerobics. என்ன தோழம் எத்தனையோ நாளம் நம்மை இங்கு நாமே தொலைத்தோமே நம்ப முடியாத நாளை என்னும் நாள செய்தோமே. உன் செல்லடா உன்னே செல்லடா தைரியமே துணை Final call for aerobics.
Our eyes wide and our hearts louder for this incredible aerobics display by our very own Jairan class.
Reverend Sister Bella Mary, the Vice Provincial of Infant Jesus Province, Madurai, Reverend Fathers, Sisters, and all the esteemed chief guests of honor, and elect dignitaries on and off the dais, parents, teachers, and beloved students of Jairani Girls Higher Secondary School. மாணவிகள் அனைவரும் அமைதி அன்போடு good afternoon to you. Congratulations to all of you. And from the morning, from 9 o'clock till this minute, you are showing your talents and gifts, and we are just awestruck. It was so awesome, dear children, and your performance was so fantastic and fantabulous, I should say. Kudos to you, dear children. A round of applause to you. A cheery applause to you. Yourself can applaud for yourself. May I hear a cheery applause from yourself? Yes or no? Let's do that. Let's have put our hands together for ourselves. Round of applause. Good job. And we are here enjoying your performance since morning. Of course, you are tired and it's sunny now. I won't take much long time because already a person who was here, the police inspector, gave you a very inspiring and motivational speech to you. So I'm not going to take away much of your time. Today, I would like to draw your attention to an international arena. International arena. So here we are in this city of Salem. I'm asking you to think about a lot of ladies, women around the world, who are having the roots from India. They're all Indian born, but shining like stars and chief executives around the world in international arena. So I foresee now itself, dear students, I see a lot of national and international celebrities today in this school. In 5 years, in 4 years of span, somebody is going to shine like stars as celebrity in Indian level and international level as well. So I really see that talent, much talent here, and you really are great. Two things. Those who are shining as international celebrities these days, I want to focus on the women. Women, those who are shining, those who are really managing thousands of men under their care, under their management. Let's take Sunita Williams. Do we all know Sunita Williams? Yes? Okay. I hear some yes from this side. Oh, they are not students, they are all teachers, I guess. So I would like to hear the same sound from you. Do we all know Sunita Williams? Yes, that's what it is. Very good. So Sunita Williams is an Indian roots. She has an Indian roots. Where is she from? A very, very informal village in Gujarat. Let's take Usha Vance. Do you know who is Usha Vance? Anybody knows Usha Vance? So she is the second lady of United States. She's the second lady. Usually they call the wife of President of the United States as the first lady, and the vice president's wife is called second lady of the United States. So J.D. Vance is the vice president of the United States, and Usha Vance. Who is Usha Vance? She has her roots from Andhra Pradesh. So I would like you, dear students, to think about those international personalities who has their roots somewhere in a village, a narrow village from India. So why not we? Why not we from this city of Salem having somebody going to be a celebrity at the international arena? Because we have all the talents and gifts. You exhibited your talents and gifts very much. I would like you to think beyond the boundaries. Think beyond the boundaries. So 3 things, dear children, to do to think beyond the boundaries. First, focus on the right thing. What do we need to do?
focus on the right thing, because you have lot of attractions these days. The particular one, the special one is the social media, Twitter. So think different and do different. Think different and do different. So 3 things, dear children. Focus on the right thing, think different and do different. Thank you. God bless you. எழுந்து நிற்கும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அனைத்து மாலைகளும். நம் சேலம் கல்வி மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் ஐயா நம் பள்ளிக்கு வருகை புரிந்துள்ளார். வருகை புரிந்துள்ளதை எம் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் முதல் மாணவியர் முழுதல் பெற்றோர்களின் அனைவரின் சார்பிலும் எங்கள் முதற்கண் வணக்கத்தை நற்பகல் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் நம் சேலம் கல்வி மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் ஐயா அவர்களை இருகரம் கூப்பி கைத்தட்டுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். Band students, school standard please. School attention. நம் சேலம் கல்வி மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் ஐயா அவர்களுக்கு ஒரு முறை நம் பள்ளியின் சார்பாக ஜெனரல் சல்யூட்டினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ஸ்கூல் ஜெனரல் சல்யூட் சல்யூட். நமது சேலம் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் முனைவர் மரியாதைக்கு மதிப்பிற்கும் உரிய ஐயா கபீர் அவர்கள் அடிக்கடி ஆசிரியர் மீட்டிங் கூட்டத்தில் அடிக்கடி இதை பற்றி உணர்த்துவார். ஆக்கம் அதறிவினாய் செல்லும் அசைவிலா ஊக்கம் உடையான் உழை என்ற வள்ளுவரின் வாக்கிற்கிணங்க மேலாண்மை மிக்கவராக திகழ்வோர் எப்போதும் ஊக்கத்துடன் தொடர்ந்து செயலாற்றுவர் என்பதற்கு இலக்கணமாக திகழ்பவர் நமது முதன்மை கல்வி அலுவலர் ஐயா அவர்கள். அது மட்டுமல்ல, இவர் தனது குடும்பத்தை நேசிப்பது போல தனது கல்வித்துறை பணியை சுவாசிப்பவர். தனது குடும்பத்தை நேசிப்பது போல தனது கல்வி பணியை சுவாசிப்பவர். இரவென்றும் பகலென்றும் பாராமல் உற்சாகத்தோடும் உத்வேகத்தோடும் உழைத்து சேலம் மாவட்டமானது மாநிலத்திலேயே கல்வித்துறையில் கல்வி சார்ந்த அனைத்து செயல்பாடுகளிலும் முதலிடம் பெற வேண்டும் என்ற தனியாக தாகத்தோடு உழைத்துக் கொண்டிருப்பவர். இதற்கு முன்மாதிரியாக திகழ்கின்றார். எனவே இதற்காக பள்ளிகளை பார்வையிட்டு ஆசிரியர்களையும் மாணவர்களையும் சிந்திக்க தூண்டுகின்ற சிற்பியாக திகழ்கின்ற ஐயா அவர்கள் நமது 65வது பள்ளியின் 65வது விளையாட்டு விழாவிற்கு தலைமை வகித்து இங்கு வந்திருப்பது நமக்கு மிக பெருமையும் மகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் கொடுக்கின்றது. இந்நேரத்தில் ஐயா அவர்களை நமது பள்ளியின் சார்பாக வருக வருக என்று மீண்டும் ஒருமுறை மாணவ செல்வங்களே உங்களுடைய பலத்த கரவொலியோடு வரவேற்கின்றோம். அன்பாடை அணிவித்து மாணவர்களுக்கு வழியாய் மட்டுமல்லாது ஆசிரியர்களுக்கு ஆசிரியராக வழிகாட்டியாக வழி நடத்தும் நம் சேலம் கல்வி மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தியும் நினைவு பரிசு வழங்கியும் கௌரவிக்க வருகிறார் நம் மதிப்பிற்குரிய தலைமை ஆசிரியர் அருண் சௌத்ரி அவர்கள். Thank you.
மாணவிகள் கல்லூரியில் நம் மாணவிகளை உற்சாகப்படுத்தலாம். Clap hands. நாம் ஜெயராஜ மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் விளையாட்டு விழாவினை கண்டு களிக்க பின்னில் இருக்கும் நட்சத்திரங்களை கூட்டணிகளை பாருங்கள்.
அன்பு காட்டவும் தெரியும், ஆற்றலோடு வாழவும் போராடவும் தெரியும் என்று சொல்லால் அல்ல செயலை காட்டுகிறார்கள் என் மாணவிகள். அடுப்போதும் பெண்ணுக்கு படிப்பதற்கு என்று கேட்ட மாந்தரின் மத்தியில் இதோ என் மாணவிகள் நெருப்பையும் கைகளால் ஏந்தி அதை தங்களுடைய திறமையின் மூலமாக சுழற்றுகின்ற திறமையை பாருங்கள். வெறும் கையதாய் அல்ல, கையில் 10 விரல்கள் இருக்கிறது என்பதை தன் கை விரல்கள் மூலமாக நிரூபித்து காட்டுகிறார்கள். சாதனைகள் செய்வதற்கு இதோ என் சேராடி பள்ளி மாணவிகளே மிகச் சிறந்த உதாரணம். என் மாணவிகளின் முத்தாய்ப்பான நிகழ்வுகளில் இதுவும் அனைவரும் இணைந்து தங்களுடைய எழுத்து மாணவிகளை உற்சாகப்படுத்தலாம். வீரப்பெண்ணே எழுந்து வா, வீரப்பெண்ணே எழுந்து வா, நீ விரைந்து வந்து தொடங்கவா. வீரப்பெண்ணே எழுந்து வா, நீ விரைந்து வந்து தொடங்கவா. சூரியனை சுமந்து வா, அடிமை இருளை அகற்றவா.
வெற்றி ஒன்றே விலக்கு செல்லும் திசையை நோக்கி நடைவழக்கு வெற்றி ஒன்றே விலக்கு செல்லும் திசையை நோக்கி நடைவழக்கு அஞ்சாறு குஞ்சாறு புயலாய் கூடப்படுவா திரைந்து எழுந்து மடமையை பாட கொடுத்து சமூகத்தின் விதிகளை மாறிவிடு மடமையை நெருப்பான கொடுத்து விடு சமூகத்தின் விதிகளை மாறிவிடு சூரியனே சூரியனே மெய்கள் மொய்க்க எட்டுவதா வாகை பூமி வாகை பூமி நெருக்கம் பூவாயாவதா அண்ணங்கள் முழக்கிட்ட மனதில் இருக்கு மின்னலாய் உருகுவதா கைகளை இழக்க விதிகள் முகமே தடம் பார்த்து நடக்காமல் தடம் பார்த்து பெண்ணே உன்னால் இடியும் சரித்திரம் அழைக்க முடியும் பெண்ணே உன்னால் இடியும் சரித்திரம் அழைக்க முடியும் மாற்றம் என்பதை உருவாக்கு வெற்றியை அல்லதில் அருவாக்கு மாற்றம் என்பதை உருவாக்கு வெற்றியை அல்லதில் அருவாக்கு வாழ்க்கை என்பது ஆயுதம் அறிவுரிமையும் ஆயுதம் பெண்ணே உன்னால் பிடியும் சரித்திரம் அழைக்க முடியும் பெண்ணே உன்னால் பிடியும் சரித்திரம் அழைக்க முடியும் பெண்கல்விக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட எம் சபையில் சிறப்பாக எம் வேளாண் மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவிகளாகிய நாங்கள் சற்றும் குறைந்தவர்கள் அல்ல என்பதை கனவில் கொண்டு இவர்களைப் போன்று நாங்களும் சாதனை படைப்போம் என்ற நோக்கோடு அன்னை தெரசா, கல்பனா சாவ்லா, மூவலூர் ராமாமிர்தம், கோதை நாயகி, மிதாலி ராஜ், சரோஜினி நாயுடு, வேலு நாச்சியார், கிரண்பேடி இவர்களைப் போன்று நாங்களும்
வாழ்க்கை என்பது போர்க்களமே, மோதி பார்ப்போம் அது தினமே. வாழ்க்கை என்பது போர்க்களமே, மோதி பார்ப்போம் அது தினமே. இதை தினமே வெற்றி நாட்ட கற்படைத்த கணக்கா கடமாட வா பெண்ணே வா, உன்னை பார்க்க என்று வா. வா பெண்ணே வா, உன்னை பார்க்க என்று வா.
கொள்கை கொண்ட Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. I take immense pleasure and absolute honor in expanding our earnest gratitude to our legendary chief guest, Honorable Mr. Balasubramanian, a member of Legislative Assembly, Salem South. Yes, sir, our hearts sing a melody of gratitude just for you. May our gratitude touch your heart as deeply as your presence touched the hearts of our students and everyone present here. As every heartfelt appreciation fuels the fire of creativity and festivity, we offer a bunch of thanks for making effort, finding time and joining us on this special occasion. On behalf of our management and staff, we offer tons of thanks to the deepest core of our hearts. Thank you, dear Subramanian sir. முதன்மை கல்வி அலுவலர் ஐயா கபீர் அவர்கள் ஆசிரியர் குலத்தின் இலக்கணமாகவும் ஆசிரியர் குலத்தின் இலக்கியமாகவும் கல்வித்துறைக்கு காற்றாக விளங்கியவர். இவரின் பேச்சை கேட்டால் கள்ளும் கரையும் புள்ளும் போர்வாலாய் மாறும். இவர் சாதனைகள் பலவற்றை சந்தித்தவர், சகலமும் நாடென சிந்தித்தவர், புதுமையில் மலர் கண்டவர். ஆலமரத்தின் வேர் போல இவரின் சிந்தனைகள் ஆழமானவை, சிந்திக்க தூண்டுபவை. எனவே எங்களது அழைப்பை ஏற்று விளையாட்டு விழாவினை தலைமை தாங்கிய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களுக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை பூமாலையாக காணிக்கையாகுகின்றோம். Some teachers preach and some teachers teach. Some teachers help to learn and some teachers help to discern. Some teachers share the light and some teachers become the light. Some teachers are sweet and some teachers are treat. Some teachers introduce the vision and some teachers become the mission. Some teachers are close and some teachers are like rose. Some teachers give advice and some teachers give surprise. Likewise, here is Mr. Narasimhan, the District Education Officer Salem, with leadership qualities of mentorship for the professional growth of the teachers. Dear sir, you are an amazing leader with humility. We are glad to be teachers under your guidance. We are deeply grateful for being so generous with your time. Your exceptionally impactful leadership has shaped the career of numerous teachers in enormous ways. Thank you, dear Narasimhan sir, for being a part of today's occasion. மாநில கல்வி அலுவலர் அன்னை வெள்ளாதிசி அவர்கள் எந்த ஒரு செயலையும் ஆர்வம் குறையாமல் நம்பிக்கையுடன் செய்தால் வெற்றி நம்மை தேடி வரும் என்ற வார்த்தைக்கு தன் வாழ்வில் கடைபிடித்து இடைவிடாத மாநிலத்தின் முன்னேற்றத்திற்காகவும் அடித்தட்டு மக்களின் வாழ்வில் ஒளியேற்றும் தீபமாய் மாநிலத்தில் உள்ள பள்ளிகளை பார்வையிட்டு சகோதரிகளையும் ஆசிரியர் பெருமக்களையும் மாணாக்கர்களையும் உற்சாகமூட்டி உத்வேகத்துடன் செயல்பட தூண்டும் உமது பணியின் பாங்கினை நினைத்தும் எமது பள்ளியின் விளையாட்டு விழா சிறப்பாக நடைபெற தங்களின் ஜெபத்தால் உடனிருப்பால் பாராட்டு மழைகளை பொழியும் அன்னை அவர்களுக்கு எங்களது இதயம் நிறைந்த நன்றிகளை காணிக்கையாக்குகின்றோம். பள்ளியின் தாளாளர் மற்றும் தலைமை ஆசிரியர் அருண் சகோதரி தாமஸ் லீனா அவர்கள் அறிவே ஆற்றல் என்பது
என்பது ஆன்றோர் கூற்று. அறிவும் உழைப்புமே ஒரு மனிதனை வாழ்வில் உயர்த்த செய்யும். அறிவினாலும் அன்பினாலும் வெல்லும் வெற்றியே நமக்கு பெருமை தரும் என்பதற்கு இணங்க என்றும் புன்னகை முகத்தோடு வளம் வரும் இவர்கள் சிந்தனையின் சிற்பியாய், செயலின் செம்மலாய், எளிமையின் திகரமாய் திகழும் இவர்கள் எமது விளையாட்டு விழாவில் பொறுமையோடு அமர்ந்து எல்லா நிகழ்வுகளையும் கண்டுகளித்து நம்மை மகிழ்வில் திளைக்க செய்துள்ளார். அவர்களுக்கு நமது நன்றிகளை காணிக்கையாக்குவோம். ஜேராணி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் தாளாளர் அருட்சகோதரி ஜோதி அவர்கள், அன்பின் உருவம் அறிவின் ஊற்று, அன்பின் சிகரம் என்றும் தோழமை உணர்வோடு எல்லோரிடமும் எளிமையாக பழகும் தன்மை கொண்டவர். செயலில் செம்மையாக அயராது பணியாற்றும் இவர்கள் எமது பள்ளி விளையாட்டு விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்து எமது ஆசிரியர்களையும் மாணவி கண்மணிகளையும் உற்சாகமூட்டி பாராட்டி இவர்களுக்கு எங்களது நன்றியை காணிக்கையாக்குகின்றோம். A state of gratitude is the gateway to grace. Now it's the time to thank the fathers graced today's occasion by their presence. I am cherished to thank Reverend Father Dr. Adan Selvam, the parish priest Shavapet, and the VF of Salem Zone. I am truly honored to thank Reverend Father Dr. Vimal Das, the correspondent of St. Joseph's Public School and the director of Specialty Hospital Salem. Also we thank Reverend Father Ajit, the assistant parish priest of Shavapet. Dear fathers, your presence, prayer and words of encouragement have enabled us to make excellence with eminence and jubilance. Dear fathers, we are sincerely blown away by your kindness and highness. Our sincere thanks also goes to Mr. Paul Raj, the Inspector of Police Samapet, and Mr. K. S. Satish, PTA member, and Mr. Peter Paul, the Director of Diet Uttama Solapuram. Thank you, dear dignitaries, for gracing the occasion. Take it away. Oh, take it away. அகரும் சொல் அறியாம இருளகற்றும் அறிவு சூரியன்களே, கலைத்திறன் படைத்த கலை வித்தகர்களே, எம் விளையாட்டு விழாவினை கண்டுகளிக்க பிற பள்ளிகளில் இருந்து வந்திருக்கும் தலைமை ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர் பெருமக்கள், அருட்சகோதரிகள், உங்களின் உடனிருப்பு எங்களுக்கு பேர் ஆனந்தத்தையும் பெருமகிழ்ச்சியையும் தருகின்றன. உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களது நன்றியை காணிக்கையாக்குகின்றோம். We stand in amazement and wonderment to thank all the parents for their impactful participation and cooperation. I focus the attitude of my gratitude on the PET teachers of our school for their tireless efforts in shaping the minds of our young girls. I am also deeply dedicated for the masters train the students in the passion, profession, and for being temples of teaching the arts to the children. We are particularly thankful to our headmistress, Reverend Sister Lima Pushpam. Dear sister, you are incredibly insightful, provided us fresh attitude, and resulted grounded effort and profound impact. Most warmly, I thank and salute the teachers and non-teaching staff of our school and working sisters for their rock-solid support system with their wisdom. A big thank to the people who contributed their time for decorating the stage involved in arranging a sound system. I am significantly fortunate to thank all the domestic workers and the folks with the work behind the scene, and for the retired teachers for coming out today and making this event a cosmic and titanic triumph. Last but not least, a hearty round of applause to the girls, the emerging and budding rock stars of our school, for bringing joy to this occasion with their terrific and tremendous performance. Dear children, your staging was impressive. Once again, thank you, dear students, for your excellent performance.